नमस्कार फ्रेंड्स स्टडी रुडिया चैनल को आपको स्वागत करुच्ची फ्रेंड्स। आज हूँ 7 जनवरी 2024। आज डेट जब इंपोर्टाट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होची अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई सब क्वेश्चन आपन सहित वीडियो डिस्कशन करी समस्त डिटेल सहित से लास्ट जाए देखो वीडियो भल लगे लाइक करेंगे एंड फ्रेंड मान सहित शेयर करेंगे। ए सहित डेली बेसिस रे इंपोर्टाट एजुकेशनल वीडियो सहित लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स वीडियोस देखा चाहते आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पीडीएफ कि इंस्टांट अपडेट पाइप चाहते आप टेलीग्राम कि व्हाट्सएप चैनल में जॉइन करेंगे। तार लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तेज चलतु डेनकर आरंभ करवा आज इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, What financial package is India extending to Nepal for the construction of infrastructure in the western district affected by the earthquake? भूकंप प्रभावित पश्चिम जिलार बुनियादी ढांचार पुनर्निर्माण पर भारत नेपाल को केते टंकार आर्थिक पैकेज देउछि? देखो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची $75 मिलियन। भारत लास्ट ईयर रे हितवा भूकंप प्रभावित नेपाल पश्चिम जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पाई पुनर्निर्माण पाई $75 मिलियन आर्थिक पैकेज बढ़ेब। तेज काठमांडू पुनर्निर्माण परियोजनार संयुक्त उद्घाटन समय विदेश मंत्री एस जयशंकर यह आर्थिक पैकेज घोषणा कर आर्थिक सहायतार लक्ष्य लास्ट ईयर नवेम्बर रे आस्था भूकंप प्रभावित नेपाल पश्चिम जिलार पुनर्निर्माण प्रयास को समर्थन करुअछि। जयशंकर नेपाल प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकजुटता एवं प्रत्येक संभव सहायता उपलब्ध करने प्रतिबद्धता व्यक्त करछंती। तेज जो घोषणा कर आर्थिक पैकेज 1000 कोटी टंकार नेपाली टंका अटे, माने जो $75 मिलियन जी कि $75 मिलियन बराबर अटे। नेपाल कैपिटल होची काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, What initiative has France undertaken for the 2024 Olympic and Paralympic Games, making it the first European Union country to do so? फ्रांस 2024 ओलंपिक एवं पैरालंपिक खेल कौन इनिशिएटिव बा पहल करिछि जहाँकि एमिति करबा वाला प्रथम यूरोपीय संघ देश होगला? तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची ऑनलाइन वीजा एप्लिकेशन सिस्टम। फ्रांस फ्रेंच संगेन वीजा पाई संपूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ करने वाला प्रथम यूरोपीय संघ सदस्य देश हो जाए। इनिशिएटिव 2024 ओलंपिक एवं पैरालंपिक खेल प्रस्तुतिर अंशविशेष अटे, जार उद्देश्य होची वीजा आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करवा। सिस्टम जहाँ को ओलंपिक वाणिज्य दूतावास कहुए, जहाँकि 1 जनवरी 2024 रु काम करने आरंभ कर खेल में भाग ना 15,000 अंतरराष्ट्रीय एथलीट, 9,000 जर्नालीस्ट एवं विदेशी प्रतिनिधिमंडल मान आवेदन को संसाधित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the projected growth rate of the Indian economy for the financial year 2023-24 as per the advance estimate of the National Statistical Office NSO? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO अग्रिम अनुमान अनुसार आर्थिक वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्थार अनुमानित वृद्धि रेट कौन अटे? तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची 7.3%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO आर्थिक वर्ष 2023-24 भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3% प्रतिशत जो मजबूत वृद्धि रेट अनुमान लग जाए। तेज यह अनुमान लास्ट आर्थिक वर्ष समय रेकर्ड कर 7.2% अंत माने किछि अधिक अटे, जो कि निर्माण क्षेत्र में 10.7% अनुमानित द्वितीय अंकर रेट सहित उल्लेखनीय वृद्धि होवार आशा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, Which 3 state union territories have achieved 100% coverage under the Jal Jeevan Mission according to the Ministry of Jal Shakti? जल शक्ति मंत्रालय अनुसार क्यों 3टी राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश जल जीवन मिशन अंतर्गत 100% 100% कवरेज हासिल कर नहीं छंती? तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची फर्स्ट ऑप्शन पुडुचेरी, गोवा एंड अंडमान निकोबर आइलैंड। अंडमान निकोबर द्वीप समूह, गोवा एवं पुडुचेरी। जलशक्ति मंत्रालय अनुसार अंडमान एवं निकोबर द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी जो कि राज्य केन्द्रशासित प्रदेश अटंती से जल जीवन मिशन अंतर्गत 100% कवरेज हासिल कर नहीं। हर घर जल इनिशिएटिव जो लक्ष्य रही घर मानक नलू पानी सप्लाई प्रदान करने, विशेष रूप से महिला मान युव झील मान ध्यान को केन्द्रित कर 2 लाख अधिक गाँव और 161 जिला एवं इनिशिएटिव अंतर्गत जो से महिला मान समय और शक्ति बचाइबार साहाय्य मिलूँ, जहाँ को प्रथम माने पानी दूर दूर इलाका को जावाक पड़ता।
Next question. What was the total value of India's export during the financial year 2022-23 as mentioned by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal? ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2022-23 ସମୟରେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା ଟୋଟାଲ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥିଲା? ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 60 ଲାख करोड़ ओवर 60 लाख करोड़ ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଯେଉଁଠି କହିଲେ କି ଭାରତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2022-23ରେ 60 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକର ଉତ୍ପାଦର ରପ୍ତାନି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁରୋର 77% ସ୍ଥାପନା ଦିବସକୁ ସମ୍ଭାବିତ କରିବା ସହିତ ସେ ଭାରତକୁ ନିଜର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନକର ମହତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. What initiative did Lok Sabha Speaker Om Birla inaugurate for women representatives of Panchayat Raj institutions and urban local bodies in New Delhi? ଲୋକସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସଂସ୍ଥାର ଏବଂ ସହରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି? ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତକ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲୋକସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସହରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଏଣ୍ଟିଟିର ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସେ ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱର ଭୂମିକାରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍କୁ ବା ଭାଗିଦାରୀକୁ ବଢ଼ାଇବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ବିର୍ଲା ଯିଏକି ନାରୀଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ବିଧାନସଭା ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ରେ 1/3 ସିଟ୍ ଆରକ୍ଷିତ କରିବ। ଏହା ସହିତ ସେ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଭାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏଜେଣ୍ଟ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. Who has been appointed as the Chief Executive Officer of the Indian Olympic Association? ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଲିମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସିଓ ରୂପରେ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା? ତ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରଘୁରାମ ଆୟର। ରଘୁରାମ ଆୟରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ ଆଇଓଏର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସିଓ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ରଘୁରାମ ଆୟରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ ଆଇଓଏର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପରେ ଆଇଓଏ ନାମାଙ୍କନ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ପଦ ପାଇଁ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ରଘୁରାମ ଆୟରଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଳ ପ୍ରବନ୍ଧନର ବ୍ୟାପକ ଅନୁଭବ ରହିଛି, ଯିଏକି ଆଇପିଏଲ୍ ଟିମ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ ଏବଂ ରାଇଜିଂ ପୁନେ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟର ସିଇଓ ସହିତ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ କ୍ଲବ ଏଟିକେ ମୋହନ ବାଗାନ ସହିତ ବି ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଲିମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପିଟି ଉଷାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳର ବିକାଶ ଏବଂ ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଲିମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଟି ଉଷା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଆଥଲେଟ୍ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. Which senior bureaucrat will serve as the Counselor Economic in the Embassy of India, Beijing for a 3-year term starting from the assumption of the post? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କର କେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାଠୁ ନେଇକି 3 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ବେଜିଂ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ କାଉନସିଲର ଆର୍ଥିକ କାଉନସିଲର ରୂପରେ କାମ କରିବେ? ତ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣ ରେବେଲା। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କଲ୍ୟାଣ ରେବେଲାଙ୍କୁ ବେଜିଂ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ କାଉନସିଲର ଯିଏକି ଆର୍ଥିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସ୍ଥିତିଟା 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ପାଇଁ ରହିବ। ତେବେ ଏହି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବେଜିଂରେ ଦୂତାବାସରେ ଆର୍ଥିକ ଆଫେୟାର୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଉଅଛି। କଲ୍ୟାଣ ରେବେଲା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବିକାଶ ସିଂଙ୍କୁ ମନିଲାରେ ଏସୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଡିବିର ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ବିକାଶ ସିଂ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏଡିବି ଯେଉଁ ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଳଜୀବନ ମିଶନର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଏବଂ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେପରି ସେନ୍ଥିଲ ପାଣ୍ଡିଆନ ସିଂଙ୍କୁ ଜେନେଭାଠାରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପାର ସଂଗଠନ WTO ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ସେନ୍ଥିଲ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏକି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ WTOରେ ଭାରତର ହିତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେମିତି ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କୁ ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆମେରିକାର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଦ୍ରାକୋଷ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଯିଏକି
କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର IMFରେ ବିତ୍ତୀୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଆଫେୟାର୍ସର ଉପଦେଷ୍ଟା ରୂପରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଭାଇବେ। ସେମିତି M ବାଲାଜୀ ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରସେଲ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ମିଶନର ଉପପ୍ରମୁଖ ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ମିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନିଲାଠାରେ, ଫିଲିପାଇନ୍ସର ମାନିଲାଠାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୂପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛନ୍ତି। ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ ସ୍ମିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, which product from Arunachal Pradesh has received the geographical indication GI tag? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କେଉଁ ଉତ୍ପାଦକୁ ଭୌଗୋଳିକ ସଂକେତ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱାଞ୍ଚୋ ଉଡେନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ। ୱାଞ୍ଚୋ ଜନଜାତୀୟ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପିଢ଼ି ଧରି ପିଢ଼ି ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ଜାତୀୟ କଳା ଉପଯୋଗ ସଜାବଟ ଏବଂ ଉପହାର ଦେଉଥିବା କରାଯାଇଥାଏ କେଉଁଟା ୱାଞ୍ଚୋ ଉଡେନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ୱାଞ୍ଚୋ ଉଡେନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଭୌଗୋଳିକ ସଂକେତ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି କିଛି କିଛି ଜିନିଷକୁ ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା, ଯେମିତିକି ଲଞ୍ଜିଆ ସୌରା ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି। ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଶାଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି। ଖଜୁରୀଗୁଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର GI ଟ୍ୟାଗ୍। ହସ୍ତନିର୍ମିତ କାଳି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ୱାଞ୍ଚୋ ମାନେ କାଠରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିଳ୍ପକଳା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ତଙ୍ଗଲେ ଶାଢ଼ୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଳ। ଗାରଦ ଶାଢ଼ୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଳ। କୋରିଆଲ ଶାଢ଼ୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଳ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଦୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଆମର ଏଥର GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି। ନୟାଗଡ଼ କୋଟେଇ ମୁଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟେଇ ବାଇଗଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେମିତି କଳନୁଣିଆ ଚାଉଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ସୁନ୍ଦରବନ ମହୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। କଚି ଖାରେକ ଗୁଜରାଟ। ରାମବଣ ଅନାରଦାନା ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର। କୋରାପୁଟ କଳାଜିରା ଚାଉଳ ଓଡ଼ିଶା। ଆଦି କୋକିଲ ଅଦରକ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, Similpal Kai chutney, which in January 2024 obtained the geographical indication GI tag, is associated with which Indian state? Similpal Kai chutney, तो आंसर होची आपनकर ओडिशा। सिमिलपाल काई चटनी ओडिशा राज्यर एक उत्पाद अटे और यह भौगोलिक संकेत बा GI टैग दि जाइए। तेज ये चटनी काई रु माने तैयारी करा जाइए, जे कि ओडिशार मयूरभंज एवं केउंझर जिले में पाई जाइए एक स्वदेशी सामग्री अटे। तेज ये जिला को स्थानीय जनजातीय जो रोषैशाला रही पारंपरिक औषधीय प्रथा मान महत्वपूर्ण तत्व अटे। आम बर्तमान देखिले क्या कौ स्टेट को क्यों जिनस GI टैग मिली आम डिस्कसन अलरेडी करदे, तो आपने मन रखी से गुड़ रिपीट कर शुणी। सो फ्रेंड्स ये था आज किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो भल लगी, जो भल लगी लाइक करें, फ्रेंड मान सहित अधिक मात्रा शेयर करें। जो प्रिपरेशन कर O3 OSSC OPSC कि जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सहित शेयर करेंगे, जहाँ से प्रिपेयर होकर एग्जाम क्रैक करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।